نام من اگن چالاکیان است. من یک فیزیک زره‌ها متخصص و حقوق بین‌المللی اندوز در مالکیت ذهنی نوبیس و پروفسور اکتشافی که 10 ساله‌ها برای آموزش تغییریابی اقلیم و امنیت ملی صرف کرده است. وضعیت حاضر اقلیم زمین فلاکتی مثلش دیده نشده دعوت مرگاور تمام تولد ما میباشد. اما پارادوکس در آن است که بخش مهمی بشریت از میقیاس و وضعیت پوره این فلاکت بی‌خبرند. از این روز امروز به نمایندگان قشر عاقلانه و اندیشمند بشریت، شخصان مسئول و قابلیت تفکر انتقادی و با خودی خالصه و وضع کنونی جهانی را دارند مراجعت میکنم. من به شما مراجعت میکنم با نوابسته از ساحه تخصص ما، به شرطی که ذهنی شما به شما امکان میدهد که واقعیت در پیش ایستاده دقیق تحلیل کنید. به شما مراجعت میکنم که در عقل شما و تفکر ابتدایی برتری داشته باشد. من به شما مراجعت میکنم اگر شما درباره آینده خود، نزدیکان خود و آینده تمام بشریت غمخواری کنید. من به شما مراجعت میکنم اگر شما عقیده سالم و قابلیت تفکر روشن را گم نکرده باشید، زیرا به ذمه شما شخصان ثابت‌باک و اندیشمند است که حالا همه چیز وابسته است. آینده انسانیت واقعا در دوش شماست. اکنون من میخواهم دقت شما را به یک مسئله جدی و تشویش‌آوری که به تمام جهان دخل دارد جلب نمایم. روسیه، یعنی قسم سیبیر روسیه یک کشور توانا و دینامیک با اقتصاد پیشرفته و ذخیره‌های بزرگ طبیعی میباشد. با وجود این تا امروز روسیه تهدید است. خوف روشن موجودیت تمام انسانیت و ولادیمیر پوتین به این کار ربطی ندارد. تهدیدی که در زیر بررسی می شود و تحریم های حکومت ما علیه روسیه ارتباط ندارد و نه به جنگ روسیه با اوکراین. با وجود این تهدید به آن چیزی که روسیه قدر میکند از آن فخر میکند سیبیر خود آنها وابسته است. سیبیر یک قسم بزرگ قلمرو روسیه است که از ذخیره‌های طبیعی فراوان و دارای نباتات و حیوانات بی‌نظیر میباشد. سیبیر قسم زیادی آسیای شمالی را در بر میگیرد. تندر جنگل‌های سوزنبر و قطارکوه‌ها را در بر میگیرد. سیبیر همچون یک دارای مهم استراتژی برای روسیه قرار دارد و اکثر وقت قلعه امنیت آن محسوب میشود. اما من اکنون میخواستم و شما درباره یک جهت دیگر سیبیری که در زیر زمینی خود دگرگونی‌های تشویش‌آور را اثر می‌گذارد صحبت کنم. این دگرگونی‌ها و فلاکت‌ها در پیش ایستاده و بی‌سابقه گلوبالی اقلیم شهادت می‌دهد و این فلاکت تنها در روسیه نیست. درباره این می‌خواهم به آنهایی که این مسئله خرسندی معینی پیدا می‌کند سیاست فعالانه ضد روسیه را پیش می‌برند و آنهایی را که به عقل و ذکاوتشان در فهمیدن شدت وضعیت نمی‌رسند آگاه کنم. بعید شتاب نکنید. فکت‌های سرشمار باوری بخش شهادت می‌دهد که واقعیت در سیبیر روی داده نه تنها در روسیه بلکه تمام جهان ما از آن جمله امریکا و دیگر مملکت‌ها به طور کلکتیوی از بین رفته می‌تواند. می‌خواهم تأکید نمایم که این فلاکت نه تنها امکان بلکه ناگزیر است. آینده بلکه در طول چند سالی که در پیش است روی خواهد داد. اجازه دهید به طور بیان نمایم اگر امروز کمک تولد میشد آنها حتی امکانی به مکتب رفتن را نداشتند پیش از آن که دنیا در برابر هر یک ما از بین رود. چنین سناریوی احتمالی زیاد دارد اگر ما به بی‌پروایی و بی‌عملی راه دهیم. اولا من میخواستم به شما درباره این پروبلم تغییر ناپذیر فهمیش مختصر و روشن دهم. در سیبیر چی می شود؟ پیش از همه به این خریطه نظر اندازم که آن برای آنهایی که ماهیت پروسس های امروزه روی زمین را میفهمند منظره حقیقتا تشویش‌آوری را پیشکش کنم. ببینید که این رنگ ها در این خریطه چگونه تصدیق شده‌اند و به نقطه سیاه، سرخ و محض در منطقه های سیبیر جایگیر است. دقت دهید آن به تمام جهان کاملا مقابل است. همین طور نه؟ و این داغ سیاه باعث نگرانیدن زیاد چرا شما میپرسید این خریطه چی را نشان میدهد؟ آنها
малияҳои ҳароратро, ки дар ядрои сайёра бармеояд, муайян мекунад, ки дар ҳароратҳои миёнаи дуршавӣ мебошад. Шумо ба таври равшан дидан мумкин аст, ки дар территорияи Сибир аллакай аз ҳарорати мӯътадил дуршавии шадид ҳис карда шудааст ва ин қафомонӣ бештар аз 5 то 7 дараҷа гарм мешавад, ки ба 40-45 дараҷа Фаренгейт баробар аст. дар асл ин як арзиши азим аст, зеро дар минтақаҳои сайёраи мо тағйирёбии ҳарорат дар доираи 31-2 дараҷа муқаррар карда мешавад, аммо дар Сибир фарқиятҳо 5-7 дараҷа хеле ташвишовар аст. Инчунин маъно дорад, ки тамоми территорияи Сибир назар ба тамоми сайёра 2-3 баробар тезтар гарм мешавад. ин факти аз ҷиҳати илмӣ тасдиқшуда ва қабулшудааст. огоҳ бошед, ки ҳамин суръати хавотири андозагирии гармӣ ҳар рӯз меафзояд. Лутфан ба графикаи зерин нигаред, ки таҳлили маълумоти дендрохронологияро дар тӯри 7000 сол таъмин мекунад. ҳангоми анҷом додани ин кор лутфан ба хатти дарозии сиёҳ диққат диҳед. он нишон медиҳад, ки чӣ гуна шумораи экстремалҳои ҳарорат дар Сибир дар даҳсолаи охир ба таври экспоненсиалӣ афзоиш ёфтааст. ин маълумот танҳо ба маълумоте гирифта шудааст, ки дар мақолоте аз ҷониби олимон баррасишуда оварда шудааст. аз Академияи илмҳои Русия. аз сабаби суръати тезтар шудани гармшавии даҳсолаҳои охир Сибир афзоиши рекордии шумораи ҳодисаҳои шадиди иқлимиро аз сар гузаронидааст. басомад ба шиддатнокии сӯхторҳои ҷангал мунтазам меафзояд. сӯхторҳои торф ҳатто дар зери барфпӯшии зимистон рух медиҳад ва таназзули яхбандӣ абадӣ аз поён то боло сурат мегирад. он чизе, ки махсусан ташвишовар афзоиши зуҳурот ва фаъолшавии шикастҳои литосфера дар минтақаҳои Сибир мебошанд. бар ин пурзур шудани фаъолияти пурзури сейсмикӣ дар ноҳияи ATP-ии Сибир, аз ҷумла дар атрофи хаттҳои шикастаи шаҳодат медиҳад. дар ҷоҳое, ки бевосита дар ин разъятҳо воқеъ гардидааст, ҷӯшиши бемисли об мушоҳида мешавад. дар Сибир афзоиши шадиди аномалиҳои геометеорологӣ мушоҳида мешавад. дар минтақаҳои шимолӣ шумораи кратерҳои партовҳо газ зиёд шуда, партовҳои шадиди метан ва гидроген аз даруни замин ба амал меояд. дар сурате, ки шумо ҳанӯз пай набурдаед, вулканизми лой дар рафии Арктика ба таври назаррас равшантар мешавад. ҳамаи ин фактҳо якдилона қайд мекунад, ки гармшавии динамикаи Сибир, ки назар ба тамоми ҷаҳон 2-3 баробар тезтар аст, пеш аз ҳама ба зиёд шудани гармии эндогенӣ вобаста аст. гармӣ аз қаъри замин меояд. Сибир аз поён гарм мешавад. ин вазъият бозпурсӣ талаб мекунад. сабаби афзоиши гармии эндогенӣ дар зери Сибир чист ва чаро ин масъала онҳо диққати моро ба худ ҷалб мекунад? ҳоло ман шарҳи муфассали ин масъаларо дар формати минтақаии сабабу натиҷа пешкаш мекунам. тадқиқоти олимони басолиҳати Русия нишон дод, ки дар охири солҳои 1990 дар дохили замин ҳодисаҳои бесобиқӣ рух дод. ядрои замин ҷаҳишро аз сар гузаронида, якбора ба самти шимолӣ аз Антарктидаи ғарбӣ ба Сибири ғарбӣ, махсусан ба нимҷазираи Таймир гузашт. аз ҷобаҷошавӣ боиси деформатсияҳои ҳамаи қабатҳои мантия ва тақсимоти асимметрияи гармӣ аз қаъри замин гардид. дар натиҷаи фишори ядро ба сӯи Таймир дар зери Сибир нуқтаҳои чуқури магматикӣ ба вуҷуд омада, магмаро фаъолона ба васлшавиҳои плитаҳо литосфера наздик мекунад. аз ин рӯ дар зери қабатҳои болоии магнитии Сибир гармӣ ҷамъ шуда, қабати тунуки литосфера процесси обшавии магмаро оғоз кард. аслан суръати обшавии литосфера аз ҳисоби афзоиши ҳарорат ва моеъи худи магма сурат мегирад. сабаби ин ҳодиса аз даст додани уқёнус вазифаи гармигузаронии худ мебошад. аз сабаби ифлосшавии уқёнус бо микропластикаҳо дар натиҷаи фаъолияти инсон дар обҳои он ҷамъ мешавад, уқёнус плитаҳои литосфера ва аз ин рӯ магмаи зери онҳоро самаранок хунук карда наметавонад. ба ибораи дигар гӯён, уқёнус қобилияти худро барои аз қаъри ҳаво ба атмосфера пароканда кардани гармии зиёдатӣ гум мекунад. ин боиси гарм шудани магма ва сатҳи он
оғлонтар баромадани он мегардад, ки ин ҳодиса на танҳо дар Сибир, балки дар нуқтаи гуногуни атрофи сайёраҳо мушоҳида мешавад. Барои пурра фаҳмидани миқёси ин таҳдид, лутфан диаграммае аз ҷониби Идораи Миллии океанолографӣ ва атмосферии Иёлоти Муттаҳидаи пешниҳодшуда баррасӣ кунед, ки динамикаи нигаронидакунандаи ҷамъшавии гармиро дар уқёнус нишон медиҳад. Ман мехоҳам ба шумо ба графики зерини Беркли-Ирс, ки ҳарорати миёнаи моҳи июнро дар уқёнуси Шимолии Атлантика нишон медиҳад, диққати махсус диҳед. Аҳамият диҳед, ки ҳарорати соли 2023 нисбат ба солҳои қаблӣ то чӣ андоза баландтар аст. Ин на танҳо афзоиши оддӣ, балки пешрафти равшании экспоненсиалии баландшавии ҳароратро нишон медиҳад. Шакли оқил бояд танҳо хатти тамоюли экспоненсиалии ҳарду диаграммаҳо восеъ кунад ва тағйироти азим ва ҷиддиеро, ки моро дар ояндаи наздик интизоранд, амалӣ созад. Мо натиҷаи марги уқёнусро зуд худи ҳозир ва дар пеши назари худ мебинем. Харитаи дар боло зикршуда, ки аномалияҳои ҳароратҳоро дар сайёрае нишон медиҳад, бо доғи сурхи хунини минтақаи Сибир, марги уқёнусро ба таври дақиқ тасвир мекунад. Лутфан бори дигар ба харита нигаред, бо беҳтар дарк кунед, ки ин доғи сиёҳ воқеан гирдоби нобудии мост. Вай процессаи даҳшатангезиро, ки ба амал омада истодааст, нишон медиҳад. Яъне чунон ки дар сарсухани ман нишон дода шудааст, фаъол шуданд ва интенсификатсияи фаъолияти магма дар қури Сибир хеле афзуд. Пас ҳоло моро чӣ интизор аст? Ҷавоби сода ва равшани ин аст: танҳо як мукааб яхро дар болои бухори тафсон гузоред, чӣ мешавад? Ях зуд об мешавад. Ба ҳамин тариқ магмаи тафсон пластикӣ эрозия мекунад, ки он мисли қуби яхи мо об мешавад. Ин хеле сода аст. Ин ҳамон чизест, ки ҳоло дар зери Сибир рӯй медиҳад. Идомаи ин раванда санҷидашуда танҳо як натиҷаи хеле пешгӯинашавандро ба вуҷуд меорад. Як фалокати глобалӣ, ки метавонад на танҳо Русия, балки тамоми ҷаҳонро нобуд созад. Ҳоло мо чӣ кор карда метавонем? Барои муқовимат ба таҳдидҳои дар пешистодаи иқлим ва фалокатҳои геодинамикӣ, аввал бояд сабабҳои аслии онро дарк карда кунем, яъне ҳаракати дастҷамъии ядрои Замин, болоравии магмаи амиқ, афзоиши фаъолияти сейсмикӣ ҳам дар сатҳи рӯизаминӣ ва ҳам дар заминҷунбии амиқ дар саросари тамоми Замин, ҳама ба як самт ишора мекунанд: афзудани энергияи дохилии Замин. Аммо манбаи ин энергияи иловагӣ дар куҷост? Ҷавоб ба ин савол аз ҷониби олимони аллатра солҳои зиёд ёфт исбот ва ба таври оммавӣ ошкор карда шудааст, чунон ки ман дар гузашта борҳо тасдиқ кардам. Мувофиқи тадқиқоти гурӯҳи байнисоҳавии олимони аллатра, сабаби асосии тағйирёбии иқлим ва геодинамикаи рӯи Замин ин таъсири берунии кайҳонӣ мебошад, ки энергияи иловаро ба ядрои Замин мегузаронад ва боиси фаъол шудани ҷараёни магма мегардонад, ки литосфераи эрозия мекунад. Ин раванди даври дар 12000 сол як маротиба рӯй медиҳад ва марҳилаи харобиовар дар ҳар 24000 сол рӯй медиҳад. Ин таъсири давраи дар гузашта сабаби бисёр фалокатҳои глобалӣ дар рӯи Замин буд. Имрӯз ин таъсири берунии даврии анҷомии мо ба анҷоми тамоми сайёраи моро ба бор меорад. Вазъият аз он сабаб тезу тунд мешавад, ки обҳои уқёнус бо микропластикаҳо ифлос шуда, қобилияти гармигузаронии он ба қобилияти онҳо барои аз қаъри Замин ба атмосфера пароканда кардани гармии зиёдатӣ вайрон мекунад. Мо механизми хунуккунии Заминро, ки миллиардҳо сол боз самаранок кор мекард, вайрон кардем ва қариб бекор кардем. Дар навбати худ имрӯз мо на танҳо ҳаёти худамон, балки ҳаёти тамоми сайёраро зери хатар мегузорем. Дар зери таъсири ин таъсири берунии кайҳонӣ, дигар сайёраҳо дохили системаи офтобии мо низ ба таври даврӣ тағйиротро эҳсос мекунанд. Аз ин роҳ ҳамазамон бо Замин дигар сайёраҳои системаи офтобӣ низ тағйирот
буд ба ядроҳои онҳо шакли ҳарорат, динамикаи гардиш, атмосфера ва майдонҳои электромагнитӣ нишон медиҳад, махсусан ба монанди дар Замин, ки дар он минтақаи муайяни Сибир бинобар ноустувории ядрои гармшавиро аз сар мегузаронад. Дар дигар сайёраҳо ва сунъворҳо, аз ҷумла дар Моҳ низ чунин ҳодисаҳои гармидиҳии мушаххас мушоҳида мешавад. Инчунин дар интиқоли энергияи иловагӣ ба ядроҳои онҳо алоқаманд аст. Ба вуқӯъ омадани тағйирёбии иқлимӣ на танҳо дар рӯи Замин, балки ҳар як вақт дар дигар сайёраҳои системаи Офтоб шаҳодат медиҳад, ки омили антропогенӣ на сабаби асосии мушкилоти қонунии иқлим, чунон ки баъзеҳо мегӯянд, балки таъсиси кайҳонии бузургӣ аст, ки олимони аз алlatра тақрибан 10 сол пеш огоҳ карда буд. Ҳамин тавр, ки таъсири сиклии берунии энергияи иловагиро ба ядрои Замин мегузаронад, ки ҳангоми бо гармӣ табдил додани он ҷараёни магма, ки литосфераро ноустувор мегардонад, ба ҳаяҷон меорад. Ин ба гармшавии шадиде, ки ҳоло дар Сибир ба амал омадааст, анҷом ёфт, ки моро бо ягон сабабҳои дигар шарҳ дода мумкин нест. Ин раванд суръат мегирад ва ба дигар қисматҳои ҷаҳон паҳн мешавад. Сибир танҳо яке аз минтақаҳои зиёде аст, ки дар зери хатари фалокати азим бинобар афзоиши энергия дар дохили сайёра қарор дорад. Нуқтаҳои дигари хатарноки сайёра аз қабили супервулқонҳои Йеллоустоун низ метавонад боиси фалокати глобалӣ шавад. Гузашта аз ин, дар айни замон тамоюли кам кардани пешрафти афзоиш ва шиддатнокии иқлим ва падидаҳои экстремалӣ дар рӯи Замин вуҷуд надоранд. Ба ҷои ин, тамоюли бадтар шудани онҳо вуҷуд дорад. Ҷаҳони мо ҳоло хурд аст ва хатари талафи он хеле бузург аст. Фаҳмидани он муҳим аст, ки мо ба давраи фалокатҳои миқёси калон ва офатҳои табиӣ ворид шуда истодаем, ки метавонад дар солҳои наздик инсоният ва сайёраи моро хароб кунад. Аз ин рӯ, имрӯз инсоният ба ду масъулияти муҳим рӯбарӯ шудааст ва таваҷҷӯҳ ва ҳалли фаврии моро тақозо мекунад. Аввалин, ба таъсири берунии кайҳонӣ ва аллакай ба сайёраи мо зарури ҷуброннопазир мерасонад дахл дорад. Дуюм, уқёнуси мурда аст, ки гармшавии боз ҳам бештарро дар умқи Замин катализ мекунад. ҳаллҳо вуҷуд доранд ва мо дарки амалҳо заруриро дорем. Ягон миллати рӯи Замин ин масъалаҳоро мустақилона ҳал карда наметавонад. Ин ба вазъи кунунии миллатҳо аз ҳам ҷудо ва набудани тавофуқ, ҳамбастӣ ва мавқеи ягона дар баробари ин таҳдиди марговари иқлим вобаста аст. Бесабаб нест, ки илм низ пароканда аст. Ҳар як олим дар доираи соҳаи худ тахассус дорад ва ҳеҷ кас дар соҳаи илм tasвири пурра дарк намекунад. Ба ҳамин тавр, соҳаи геологӣ низ ба фанҳои бесершумор тақсим карда мешавад, ки ба ҳам ҳамкорӣ намекунанд. Кӯшишҳои таҳқиқоти алоҳида дар ҳар як фан сурат мегиранд, аммо чаҳорчӯбаи маълумоти умумӣ вуҷуд надорад. Дар чунин шароит мо чӣ тавр ҳаматарафа фаҳмида метавонем, ки ба иқлими сайёра чӣ воқеияҳо мегузарад? Ҳама шоҳиди афзоиши аномалияҳо дар Сибир ҳастанд ва тағйирёбии ғайримуқаррарӣ дар қабатҳои Замин мушоҳида мекунанд. Ба вуҷуди ин, ҳеҷ гуна тавзеҳоти дақиқе вуҷуд надорад, ки моро ба роҳҳое, ки аз онҳо вазъияти ногувор ҳатто каме наздиктар кунад. Фаҳмиши ягонаи масъалаи ҷорӣ дар соҳаи илм комилан вуҷуд нест. Барои ташаккур додани чунин фаҳмиш, ҷомеаи илмии байналмилалӣ бояд ба омӯзиши ин масъала воқеан ба амиқтар ворид шавад ва ба ҷаҳон ҳамчун як қули муттаҳид назар кунад. Ба ман вақте ки бо тадқиқоти олимони аллатра шинос шудам, ҳисобҳои онҳоро бо диққат санҷида, дурустии хулосаи онҳоро дар бораи вазъияти иқлимии сайёраамон тасдиқ кардам. Чунин перспективаи комилро ба вуҷуд овардам. Лутфан ба ман иҷоза диҳед, ки дар бораи вазъи ҷаҳонии илмӣ муосир як қисми мухтасаре кашам. Агар хоҳед, як озмоиши адабиеро тасаввур кунед, ки дар он як асари маъруф ва бонуфузи нашршуда комилан ба таври айнан деконструксия ва аз нав формат карда шуда ба китобҳои мухтасари мустақил, ки танҳо сатрҳои персонажи
инфиродӣ фаро гирифта шудааст. Ман танҳо тасаввур карда наметавонам, ки ин ба хатти ҳикоя чӣ кор карда хоҳад кард. Аз ин лиҳоз, азбаски муқоламаи ман ба Сибир, як минтақаи муҳими Русия, нигаронида шудааст, ман марҳумро интихоб мекунам. Достоевский ва шохасари ӯ «Ҷиноят ва ҷазо» мисоли ман аст. Агар бо чунин таҳаввул навишта мешуд, асари дурахшон ва таъсирбахши Достоевский ба силсилаи ҳикоятҳои кӯтоҳ табдил меёфт, ки идеали пурраи асарро инъикос намекунад. Аз ин рӯ, ҳеҷ кас моҳияти достони муаллифро дарк карда наметавонад ва ақидаи ҳар як шахс танҳо аз рӯи хатҳои аломатҳои алоҳида ташаккул меёбад. Ин ҳолати илмии муосири имрӯзаро ба таври дақиқ инъикос мекунад. Тақсимот ва парокандагии тадқиқот ба мо имкон медиҳад, ки манзараи мукаммалро дарк кунем дар бораи он чизе, ки ба амал меояд. Танҳо вақте ки мо романи худро ба таъсири ҳамаи қаҳрамонҳо бунёд мекунем, мо метавонем мундариҷаи ҳамаҷонибаи ин ҳикоятҳоро қабул кунем. Ин рисолати муштарак бояд дар муддати кӯтоҳтарин анҷом дода шавад, дар ҳоле ки мо ҳанӯз имкон дорем, ки таъсир расонем. Дар айни замон мо дар вазъияти ногуворе қарор дорем, ки ба афзоиши бесобиқаи таърихии аномалиятҳои иқлимӣ ва геодинамикии сайёраамон, фалокатҳои пурқудрати харобиовар ва фурӯпошии куллӣ дар пешистода мушоҳида мешавад. Вазъияти ҳозира ба ду омили асосии хос аст, ки ба инсоният таҳдид мекунанд. Омили аввал ин таъсири кайҳонии беруна мебошад, ки энергияи асосии Заминро зиёд мекунад. Омили дуюм вайроншавии уқёнус аст, ки қобилияти онро барои хунук кардани умқи сайёра ва пароканда кардани гармии зиёдатӣ халалдор мекунад. Барои ҷомеаи илмии ҷаҳонӣ фаври таъсис додани маркази ягонаи илмии байналмилалӣ, муттаҳид кардани кӯшишҳо ва муайян кардани усулҳои бартараф кардани ҳардуи ин таҳдидҳо, ки ба инсоният таҳдид мекунанд, мебошад. Пеш аз ҳама, мо бояд сайёра ва таъсири кайҳонии берунӣ пинҳон кунем, оқибатҳои онҳоро бартараф кунем. Сохтор ва фалокатҳоеро, ки аллакай ба амал омада буданд, ба давоми доранд, бартараф кунем. Барои ноил шудан ба ин, мо бояд сипари беруниро таҳдид кунем, ки моро аз радиатсияҳои кайҳонӣ муҳофизат мекунад. Сониян, мо бояд уқёнусро зинда карда, вазифаи гармгузаронии онро барқарор кунем. Мо барои ноил шудан ба натиҷаҳои зарурии донишӣ бунёдӣ дорем ва ҳоло ҳам имконият дорем, аммо муваффақияти мо ба ҳар як фарди оқилона вобаста аст, ки метавонад моҳияти масъаларо дарк кунад ва мувофиқи он фаҳмиш амал кунад. ҳоло ман ба ҳама афродони оқил ва андешаманд муроҷиат мекунам. Агар шумо вазнинии вазъияти ин миқёси таҳдиди наздикшавандаро эҳсос кунед ва агар шумо метавонед дар айни графикҳои иқлимӣ, ки пешрафтҳо ба таври васеъ тарҳрезӣ мекунед, муқоиса кунед ва авзоиши экспоненсиалии фалокатҳо бубинед, ман аз шумо хоҳиш мекунам, ки бимонед хомӯш, намонед хомӯш. Баръакс, аз ҳар сурат истифода кунед, ки моҳият ва хатари ин фалокати ҷаҳониро ба ҳамаи онҳое, ки ҳанӯз чашми худро кушода ва дарки онро ихтиёр накарданд, фаҳмонед. Ман мехоҳам, ки ҳар яки шумо дар ин мавзӯъ муқолама кушоед. Дар хотир доред, ки ҳеҷ чиз суръати пешрафтеро, ки мо ба тамоми сайёраҳо ба сӯи худкушии мо мебарад, суст карда наметавонем. Далер бошед, чӣ қадаре ки мо оммаро дар бораи ин ҷолиш ва фалокати глобалӣ дар пеш истода фаҳмонем ва огаҳӣ диҳем, ҳамон қадар зудтар нерӯҳои сиёсӣ дар ин масъала масъулияти интихоб хоҳанд кард. Дар ҳоле ки мо пароканда ва бо ҳам дар ихтилоф боқӣ мемонем, сиёсатмадорон наметавонанд муттаҳид шаванд, нахоҳанд шуд. Дар ҷои ин, онҳо таҷрибаҳои сиёсии одатшудаи худро абадӣ хоҳанд кард, ҷаҳонро ба харобшавӣ маҳкум мекунанд. Танҳо огаҳии глобалӣ аз фалокатҳои наздик ва ногузир ва сабабҳо ва муҳлатҳои онҳо сиёсатмадоронро водор мекунанд, ки фавран амал кунанд ва ҷаҳонро муттаҳид кунанд. Чаро барои сиёсатмадорон, ки эътиқоди архаикии худро қабул мекунанд, бо манфиатҳои инсонияти муосир
мувофиқат кардан ин қадар муҳим аст сода, зеро имрӯз танҳо сиёсатмадорон метавонанд қарори ниҳоии ро дар бораи таъсиси маркази ягонаи илмии ҷаҳонӣ ки ба тамоми наҷоти инсоният ва тамоми сайёра нигаронида шудааст қабул намоянд. Ин тадбири комилан зарур аст. Тамоми соҳа ва риштаҳои илм сарфи назар ва ихтисосиён бояд таҳти идораи ин маркази ягона қарор гирад. Диққати аввалиндараҷаи ҷомеаи илмии ҷаҳонӣ бояд зери як чатр қарор гирад. Агар мо ба фурӯпошии иқлим ва муқобилат кунем ва бақои худро ҳамчун тамаддуд таъмин кунем. Зиндагии мо аз баровардани моделҳои нави смартфонҳо, мошинҳо замонавӣ ё муштаракҳои махфии баландсуръат, ки ба нобуд кардани мо нигаронида шудааст, вобаста нест. Аммо зинда мондани мо аз он вобаста аст, ки илми ҷаҳон зинда ҳарчи зудтар ба маркази ягонаи илмӣ муттаҳид шавад. Мо зинда намемонем, ки агар фалокатҳои иқлимӣ пешравӣ карда сайёраи мо аз ҳаёти моро вайрон кунад. Ҳодисаҳои рафтори мушкилоти иқлимӣ бо суръати даҳшатнокӣ ба сомади суръатнок меафзояд. ҳаёти инсонро дар роҳи худ нест мекунад. харобати ки фаъолияти номусоиди иқлим таҳаввул мекунад дар рӯи замин харобиҳо хоҳад овард, ки таъсири силоҳи муосирро ки дар минтақаи ҷанг диҳад фаро хоҳад гирифт. Дар воқеъ ба зудӣ ҳатто мушакҳо лозим нахоҳанд шуд. Агар назорат карда нашавад, иқлим моро ба чунин суръат ба андозае нобуд хоҳад кард, ки ҷангҳо кӯҳна хоҳанд шуд. Ба вуҷуди ин, пешвоёни ҷаҳонӣ то ҳол силоҳи қатлӣ истеҳсол мекунанд ва барои боздоштани харобиҳо дар пешистода сайёра ҳеҷ коре намекунанд. Дар айни замон мо ба марҳилаи фаъолияти давраи 24 000 сол наздик шуда истодаем. Бо эҳтимои метавонад гуфт, дар асоси ин тамоюли экспоненсиалӣ мо онро ба авҷи давра намерасонем. Ин факт аст. Агар мо ҳеҷ кореро интихоб накунем, ба ман лозим нест, ки натиҷаро ба вуҷуд хотиррасон кунам. Бори дигар таъкид мекунам, ки мо бе муттаҳидшавии фаврии илм зиндагӣ карда наметавонем. Мо бе маркази ягонаи тадқиқоти илмӣ, ки қодир ба ҷамъ овардани тамоми донишҳо, беҳтарин таҷрибаи байнисоҳавии ҷаҳонӣ ва ҳамаи онро ба наҷоти инсоният равона карда метавонем зинда намемонем. Ҳар рӯзи таърихии мо як ҳукмест барои ҳамаи мо. Мо зуд ба шумораи бештари одамон нобуд мешавем. Чӣ қадр ки ин раванда харобиовар пеш равад, мо ҳамон қадар имконияти захираҳо камтар боқӣ мемонем ва ҳамон қадар марказҳои илмӣ, лабораторияҳо, расандҳои камтар зинда мемонанд. То даме ки бесарусомонии куллӣ ба вуҷуд наояд, вақте ки мо қобилияти муоширатро ба даст медиҳем, тадқиқоти наҷотбахшро анҷом медиҳад. ҳама гуна амали пешгиркунандагон. Ҳоло зарур аст, ки мо илми ҷаҳониро муттаҳид созем ва муносибатҳои байналмилалиро дар сатҳи ҷаҳонӣ ислоҳ кунем. Инро танҳо сиёсатмадорон метавонанд кард. Дар шароити тағйирёбии босуръат ва бесобиқаи иқлим ба амнияти тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид мекунанд. Сиёсатмадорон ва иқтисоддонҳо бояд модели нави иқтисодии ягона нақшавӣ таҳия кунанд. Ин модел бояд ба арзёбии ҳамаҷонибаи хатарҳои иқлим ва пешгӯии таҳдилоти оқибатҳои фалокатиовар асос ёбад. Иқтисодиёти ягона бояд мавқеи ҷуғрофӣ, иқтидори захиравӣ ва рушди инфраструктурии ҳар як кишварро ба назар гирифта, ҳамзамон ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии байналмилалӣ мусоидат намояд. Ҳар як миллат бояд дар ин раванди ҷаҳонӣ фаъолона ширкат варзад. Кишварҳои дорои имконияти зарурӣ бояд дар таъминати амнияти озуқавории тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ чораҳо андешанд. Ин ташаккури захираҳои стратегияи озуқаворо тақозо мекунад. Илова бар ин баланд бардоштани устувории инфраструктураҳо тамоми кишварҳо бар зидди фалокатҳои дар пешистодаи иқлимӣ муҳим аст. Бо дар назардошти хусусиятҳои ҷуғрофӣ, минтақа ва хусусияти иқлимии геодинамикии таҳаввулшаванда ва таври фаврӣ ба нав додани баромади меъёрҳо ва стандартҳои бинокорӣ, ҷорӣ намудани масолих ва конструксияҳои тобовараш баланд ва минтақаҳои бехавф, бинои шаҳрҳои нав бунёд кардан. Тамоми бахшҳои саноати ҷаҳонӣ бояд ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои фалокатҳои иқлимӣ равона карда шаванд. Истеҳсол
امتثال تجهیزات مخصوص که به ساختمان و چی به نجاتدهی نگرانیده شدند باید واضح کرده شوند. هر یک ملت با نگاه داشتن یکپارچگی خود باید یک جزء منطقه یگانه اقتصادی جهانی گردد که وظیفه‌دار است که تمام ذخیره‌ها متحد سازد تا به پای تمام تمدد تامین نماید. من بعد باید در سراسر جهان استراتژی یگانه سیاسی وجود داشته باشد. سیاستمداران باید به طور تعجیلی زبان‌های مشترک پیدا کنند و به همه اختلافات و اختلافات بین المللی در پایه پرینسیپ‌های سیاسی ملی و زبانی خاتمه دهد. همه اختلافات باید برطرف کرده شود. همه جنگ‌ها باید قطع کرده شود. ویکتور هوگو که به اعتراف آن به تمام انسان یک عائله متحد است و تهدید مشترک زندگانی روبرو است باید جاری کرده شود. ما در پیش این مرگ چیزی نداریم که تقسیم کنیم. در اصل ما را هیچ چیز جدا نمی‌کند. در عین زمان ما با یک فهمش یک فلاکت عظیمی در پیش ایستاده بسته‌ایم. با این مصیبت ما باید متحد شویم و هر کاری به دستمان میآید کنیم تا جهان و انسانیتمان را نجات دهیم. گشودن سرحدهای حتمی است که تا مردم آزادانه حرکت کنند و به کشورهای مختلف مطابق شوند تا به آدمی که آنها مجبور نشوند که به منطقه‌های آفت و به منطقه‌های باقی مانده امتر کوچیده شوند. در این صورت آدمان در تمام دنیا در دایره منطقه یگانه اقتصادی حرکت کرده کفالت می‌دهد که هر یک فرد صرف نظر از محل به منزل آذوقه و چیزهای ضروری تامین کرده شود. علاوه بر این باید قاعده‌های یگانه همکاری تهیه کرده شود که حفظ حقوق و آزادی‌های شخصان را نوابسته از آن که آنها مهاجران اقلیمی یا جامعه میزبان هستند فلاکت کفالت می‌دهند. در شرایط بحرانی جهانی اقلیم که بشریت به خاطر نابودشوی پوره روبرو است مهم است که ما نقش و وظیفه‌های قوه‌های حربی را از نو بررسی کنیم. تهدید فوری تمام ساختارهای حربی ضرور است که دقت آن را به فعالیت تنها حربی به فعالیتی که به تأمین امنیت دستجمعی و نجات آدمان نگرانیده شده است گذرانیم. افضلیت اولین درجه نه تنها از نو کردن پروفیل هیئت حربی بلکه از نو تامین کردن تکنیک مخصوص حربی برای اجرای وظیفه‌های مربوط به عملیات نجات اضطراری و واکنش سریع و حالت‌های فوق‌العاده شده می‌باشد. امسال ما شاهد مثال‌های روشنی بودیم که فعالیت‌ها در طول چند سال تمام شهرهای ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن را نیست و نابود کردند. در این دوره‌ها قوه‌های نظامی در کجا بودند؟ آنها برای یاری به اهالی آسایشته نآمدند و حتی اگر آنها داشته باشند هم آنها برای پیشنهاد کدام خدمت آموزانیده شدند. امروز ما تیاریم با مقابل همدیگر جنگ کنیم ولی ما برای مبارز بودن برای زنده ماندن انسانیت تیار نیستیم. اما ما میتوانیم موجودیت خود را در این پارادایگما ادامه دهیم. اگر ما خواهیم زندگی کنیم ما باید رفتار گلوبالی خود را تغییر دهیم. بله این میتواند برای پیشوان سیاسی معاصر زمینه ناشناس باشند و بله این رفتار یک جهان نو را تشکیل خواهد داد. اما این جهان باید ساخته شود. این جهانی است که خاتمه دادن همه مناقشه‌ها و گذاشتن تمام ساحه‌های موجودیت برای بنیادگذاری به وحدت می‌آید. جهانی که تغییر‌یابی اقلیم همچون یک تهدید عمومی و موجودیت عمومی جهانی ما معین می‌کند. می‌خواهم تاکید نمایم که مسئله تأثیر کیهانی بیرونی و مرگ اقیانوس مسئله‌ای میباشد که در محاکمه قرارهای تشکیلات دولتی متحده باید اولیت داشته باشد. ما همین تهدید به تمام انسانیت که ما باید به منبرهای سازمان ملل متحد بررسی کنیم نه باره دیگر موضوعات. امروز من به همه شخصان عاقل در سایر مراجعه میکنم. من مخصوصا میخواستم به آنهایی که سازمانهای رسانه‌های جهانی را دارند سخن گویم. شما نیز مثل ما انسان هستید و نزدیکانی که برای آنها امپریاهای خود را ساخته‌اید. شما برای آینده آرزوها و نقشه‌ها دارید. اگر شما خواهید به نسل آینده شما ادامه یابد و تأثیر و امپریاهای و استوار باشد و این مهمترین از همه اگر شما خواهید که حیات شما حفظ کرده شود و روزنامه‌نگاران اجازه دهید که برای اقلیم
дар бораи иқлим ҳақиқат бигӯед, агар шумо хомӯш бошед ва ба хабарнигорони худ дар платформаҳои ваои худ суханони ҳақиқӣ дар бораи иқлимро манъ кунед, одамон вазнинии вазъро пурра дарк карда наметавонанд. Дар натиҷа онҳо ғайрифаъол мемонанд. Дар наздикии мо ба даврае ворид мешаванд, ки на интернет, на телевизор, на хадамоти телефонӣ вуҷуд надорад. Мо ба сарусомонӣ дучор мешавем, ки ба он пулҳо, империя ва қудрати шумо тамоми аҳамият аз даст медиҳад. Ягона ғамхорӣ барои шумо ва наздикони шумо зинда мондани оддӣ хоҳад буд. Аммо дар ин сценарий дар пеш истода шумо мутаассифона дарк хоҳед кард, ки шумо дигар ҳеҷ чизро тағйир дода наметавонед. Шумо беқувват хоҳед буд. То он вақт шумо тамоми захираҳои ваҳу худро аз даст медиҳед ва аз ин рӯ нуфузи оммаро аз даст медиҳед ва империяҳои шумо хароб хоҳад шуд. Ягона шонсе, ки шумо барои нигоҳ доштани империяи худ ин ҳамоҳангӣ бо инсоният ба саҳм гузаштан ба мардум ва муттаҳид кардани тамоми олимон дар як маркази тадқиқоти илмӣ мебошад. Агар мо зуд роҳи ҳалли худро барои эҷоди сипари зидди таъсири кайҳонии берунӣ пайдо кунем ва агар уқёнусро эҳё кунем, танҳо дар он сурат шумо имконият пайдо мекунем, ки империяҳои худро наҷот диҳед. Агар шумо худро, ҳаёти худ ва ҳаёти наздикони худ ва ҳаёти тамоми инсонияти қадр кунед, хомӯш кардани рӯзноманигаронро баҳс кунед. Ба онҳо иҷозат диҳед, ки ҳақиқати холисона ва рӯзқавлона дар бораи тағйирёбии глобалии иқлим, ки ман имрӯз муқоима кардам, баён кунанд. Одамон миннатдор хоҳанд буд. Бо гузоштани қадами дуруст, шумо ҳамчун роҳбарони оқилона ва оқил, шумо имкони зинда мондани тамоми башарият, наслҳои худ ва барои худ ва империяҳои худро фароҳам меоред. Барои ноил шудан ба ин шумо бояд худро ба мардум ва бо оянда созед. Дар акси ҳол ояндаи инсоният вуҷуд надорад. Суроғаи имрӯзаи ман ба ҳамаи одамони оқил, ки дорои малакаҳои тафаккури интиқодӣ мебошад ва қобилияти таҳлили графикҳои аномалиҳои иқлимро дорад, ки миқёси пешрафтро дар заминаи вазнинии ин фоҷиаи дар пеш истода арзёбӣ мекунад. Нигаронида шудааст. Вазифаи инсонияти шумо дар ин лаҳза ин аст, ки моҳияти ин мушкили равшанро барои онҳое, ки шояд дарк намекунанд, фаҳмонед. Ростқавлона бошед, бо забони сода ва фаҳмо баён кунед, ки одамон ҳоло бояд чӣ кор кунанд ва чаро наҷоти ҷаҳон бар онҳост. Шумо бояд ҳақиқатро ба инсоният расонед. Шумо бояд ташхисро супоред. Ташхис ба бемор бояд донад. Имрӯз тамоми бемор, тамоми инсоният ва ташхис ба ҳаёт таҳдид мекунад. Ҳар як одами оқил имрӯз бояд табиб шавад. Ташхисеро, ки ба ҳаёти инсоният таҳдид мекунад, бо бемор нақл кунад. Агар мо ба ташхиси худ ва аз бемории марговар буданамон бехабар бошем, беамалии идома медиҳем. Бефаъолияти моро мекушад. Ин организми ҷаҳонии инсонии моро аз байн мебарад. Танҳо вақте ки мо танҳо аз ин ташхис ва сабабҳои он огоҳ мешавем, мо ҳақиқатро мефаҳмем. Орзуи умумии инсонияти мо на ба нобудшавӣ, балки ба зинда мондан равона хоҳад буд. Сиёсатмадорон амал мекунанд. Дар акси ҳол онҳо нобуд намешаванд. Онҳо вақте ки ҳар як талаби ҳаёташонро донанд ва баён кунанд, сиёсатмадорон маҷбур мешаванд, ки дуруст рафтор кунанд. Дар акси ҳол онҳо ҷангҳоро идома медиҳанд, то ба қудрат часпиданд, то он даме, ки тамоми тамаддуди мо ба бесарусомонии комил афтад. Ҳамчун инсоният мо бояд ҳоло як ҳадафи муштарак дошта бошем. Бо ҳар роҳе, ки имконпазир бошад, зинда монем. Мо бояд озодӣ ва ҳуқуқҳои одамонро барқарор кунем, то тавоноии зинда мондани онҳоро бештар гардонем. Дар тӯли ҳазорсола сиёсатмадорон моро ба ҳам ҷудо мекунанд, ки моро аз ҳамдигар бадбинӣ ва мубориза бурданд. Аммо вақти ақл эҳтиромона ҳамдигар ва ваҳдат расидааст. Дар акси ҳол, бо монанди ҷудоӣ ва бадбинии дигар, беамалии мо минбаъд низ ба худкушӣ мо оварда мерасонад. Дар ниҳоят ба нобудии қули тамаддуди мо оварда мерасонад. Ба вуҷуди ин, агар мо риторикаи ҷаҳонии худро ҳозир тағйир диҳем, қоидаҳои бозиро дигар кунем, сиёсати байналмилалӣ тағйир диҳем ва муттаҳид кардани илм ва инсоният тамаркуз кунем, мо имконияти зинда монданӣ пайдо мекунем. Ин корест, ки дирӯз бояд анҷом дода шавад.
агар мо дигар таъхир кунем мо имконияти боздоштшавӣ фурӯпошӣ дар пешистодаи иқлимро надорем. Он чизе ки мо имрӯз рӯ ба рӯ ҳастем дигар танҳо масъалаи амнияти фаромилӣ нест. Ба ҷои ин масъала оддӣ аст: оё мо ҳамчун одамони зинда мондан мехоҳем ё не? Зинда мондани тамаддуди мо ба амали ҳар як фарди оқил дар айни замон вобаста аст. Бо назардошти пешрафти фалокатҳои офатҳои табиӣ мушкилоти азимеро ки инсоният ба қарибӣ ба он рӯ ба рӯ хоҳад шуд, зарур аст ки шароитҳое фароҳам оварда шавад, ки ҳама одамони худро инсон ҳис кунад ва новобаста аз ҷойгиршавии муҳофизат кафолат дода шавад. Барои ноил шудан ба ин қонунҳо ва муқаррароти ягона заруранд то риояи ҳуқуқи ҳам шахсони маҷбурӣ ва муҳоҷират ва ҳам муҳоҷиронро қабул кунанд. Як гурӯҳи алоҳидаи мамлакатҳо ин масъаларо ҳал карда наметавонанд. Онҳо танҳо ба воситаи ягонаи тамоми ҷаҳон ҳал карда мумкин аст. Ин як офати муштарик аст. Аз ин рӯ ҳалли он бояд коллективӣ бошад. То имрӯз сиёсатмадорон ба мо омода нестанд. Ҳалли ин масъала на танҳо барои сиёсатмадорон, балки тамоми башарият вазифаи ҳақиқӣ аст. Мо аз фалокат, бесарусамонӣ, ҷудоӣ ва марги умумибашарӣ дур намешавем, агар дар ин масъала муддим бефаъол бошем. Дар ин лаҳзаи дер мо ҳанӯз имконияти маҳдуди наҷоти инсоният дорем. Барои ин зарур аст, ки мо ҳозир ба таври коллективона амал кунем. Мо набояд ба парадокс рӯбарӯ шавем, ки намуди Homo sapiens ё инсони хиратманд аз сабаби нобудшавии хират аз байн равад. Худову илм ёру мададгори мо бошад.